जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। जय सद्गुरु महाराज की जय। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद। हे गुरु विष्णु भजे, हे गुरु ब्रह्मं भजे, हे गुरु कमल नयनं भजे, हे गुरु कर कोमलं भजे, हे गुरुपाद पंकजं भजे, हे गुरु विद्यारूपं भजे, हे गुरु ज्ञान वैराग्यं भजे, हे गुरु मोक्ष साधनं भजे, हे गुरु वेदारूपं भजे, हे गुरु वेदात्म स्मरणं भजे, हे गुरु सकल सौभाग्यं भजे। உந்தி பூத்த உத்தமனே வாழி, உயர்வேத நாயகனே வாழி, உலகளந்த மாயவனே வாழி, ஓதியே உணர்த்திய நாயகனே வாழி, வித்தில்லா பொருளே வாழி, விந்தையே வந்தாய் நீ வாழி, ஒப்பில்லா மாயவனே வாழி, உலகளந்தோனே என் குருவே சரணம்। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्गणं, सर्वाङ्गे हरिचन्दनं च कलयन् कण्ठे समुक्तावळि, गोभस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूटामणिः। कृष्ण राधे कृष्ण। वरवेण्डुं 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 कण्णा, वरवेण्डुं 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 कण्णा, वरवेण्डुं 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 कण्णा, தரவேண்டும் 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 தரிசனம், கால்கள் பற்றி கேட்கின்றேன் கைவிடாது காக்க வேண்டும், கால்கள் பற்றி கேட்கின்றேன் கைவிடாது காக்க வேண்டும்। வேதநாத ஸ்ரீ கிருஷ்ணா வேண்டும் வரம் அருள்வாய், வேதநாத ஸ்ரீ கிருஷ்ணா வேண்டும் வரம் அருள்வாய், வரவேண்டும் 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 கண்ணா, வரவேண்டும் 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 கண்ணா। गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद गोविंद। जय जानकी
गोपीकान्तस्मरणं जय जय राम राम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द जय सद्गुरु महाराज की जय समस्त भागवदल को जय ये गुरु विष्णु भजे ये गुरु ब्रह्मं भजे ये गुरु कमल नयनं भजे ये गुरु कर कोमलं भजे ये गुरुपाद पंकजं भजे ये गुरु विद्यारूपं भजे ये गुरु ज्ञान वैराग्यं भजे ये गुरु मोक्ष साधनं भजे ये गुरु वेदारूपं भजे ये गुरु वेदात्म स्मरणं भजे ये गुरु सकल सौभाग्यं भजे उन्दिपूत उत्तमने वाळि उयर्वेदनायकने वाळि உலகளந்த மாயவனே வாழி ஓதியே உணர்த்திய நாயகனே வாழி வித்தில்லா பொருளே வாழி விந்தையே வந்தாய் நீ வாழி ஒப்பில்லா மாயவனே வாழி உலகளந்தோனே என் குருவே சரணம் கஸ்தூரி திலகம் லலாட்டபடலே வக்ஷஸ்தலே கௌஸ்துபம் करतले वेणुं करे कङ्गणं सर्वाङ्गे अरिचन्दनं च कलयन् कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते नामस्मरणाधन्यमुपायं नहि पश्यामो भवतरणे कलियुग धर्मम भगवन्नाम संकीर्तन எத்தனைக்கெத்தனை பகவானுடைய நாம ஜபத்தை ஜபிக்கிறோமோ அத்தனைக்கத்தனை ஜீவிதம் சௌக்கியமாக இருக்கும். பகவன் நாம சங்கீர்த்தனத்தில் புத்தி மயங்கிறவாளுக்கு மட்டும்தான் ஆச்சரியமாக பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணனோட தரிசனம் லபிக்கிறது. அதனால் கொஞ்ச நேரம் எல்லாருமா சேர்ந்து பகவானுடைய நாமத்தை ஜபிக்கலாம். ராதே கிருஷ்ணா राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा
राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा
राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
ராம ராம ஹரே Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. ராமானுஜதயா பாத்ரம் ஞானவைராக்யபூஷணம் ஸ்ரீமத்வேங்கடநாதார்யம் வந்தே வேதாந்ததேசிகம் லக்ஷ்மீநாதசமாரம்பாம் நாதயாமுனமத்யமாம் अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्थतितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये बुधं शरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगी वाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आरामं गुणसञ्जयस्य सधनं मुख्यं सदा श्रेयसः कारुण्यस्य तथाकरो निरवधेराधेर्हि सिद्धौषधम् घोराघौगदवाग्नि संजय गणग संसार मेघानिलग साक्षात् मूलधनं सतां विजयते श्री पद्मनाभ प्रभुः கெடுமிடராயவெல்லாம் கேசவா என்ன நாளும் கொடுவினை செய்யும் கூற்றின் தமர்களும் குறுகவில்லார் விடமுடை அரவில் பள்ளி விரும்பினான் சுரும்பலற்றும் தடமுடை வயல் அனந்தபுரநகரம் புகுதுமின்றே ஏதே ச அம்சகலா பும்சः கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திராரி வியாக்குலம் லோகே மிருடயந்தி யுகே யுகே. பகவானுடைய அவதாரங்கள் பல கோடி. அதிலே ஆச்சரியமான அவதாரம் ஸ்ரீகிருஷ்ண அவதாரம். பகவானே மோகிச்சு போன ஒரு அவதாரம் ஸ்ரீகிருஷ்ண அவதாரம். பகவான் உத்தவரிடத்திலே சொல்லும் பொழுது சொல்றான், ஹே உத்தவா, நான் எத்தனையோ அவதாரம் எடுத்திருக்கேன், ஆனால் இந்த அவதாரம் போலே நானே மெய்மறந்து போன ஒரு அவதாரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றான். கிருஷ்ணனே பிரமிச்சு போன ஒரு அவதாரம் ஸ்ரீகிருஷ்ண அவதாரம். அவ்வளவு சிரேஷ்டம் கிருஷ்ண அவதாரம். கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றதே பரமானந்தம், பரமசுகம். பகவன் நாம சங்கீர்த்தனத்திலேயே ஆச்சரியமான வைபவம் கிருஷ்ண வைபவம். மாசானாம் மார்கசீர்ஷோகம் ருதூனாம் குசுமாஹரஹ அப்படின்னு பகவான் கிருஷ்ணனே பகவத்கீதையிலே சொல்றான். மாதங்களில் நான் மார்கழியா இருக்கேன், தனுர்மாசமா இருக்கேன், காலங்களில் நான் வசந்த காலமாக இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றான். ஆச்சரியமான மாசம் தனுர்மாசம். இந்த தனுர்மாசத்திலே
நிறைய பிரபாவங்கள் உண்டு. தனுர்மாசம் பகவத் தியானத்துக்காகவே விசேஷமான ஒரு மாதம். மற்ற மாசத்தை காற்றும் ஆச்சரியமானது தனுர்மாசம். இந்த தனுர்மாசத்திலே தான் கோபிகைகள்லாம் காத்தியாயனி விரதம் இருந்து ஆச்சரியமாக விடியற் காலம் வரை யமுனையில் நீராடி பகவான் கிருஷ்ணன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி காத்தியாயனி தேவியினிடத்திலே பிரார்த்திச்சென்ற ஒரு மாதம் தனுர்மாசம். காத்தியாயனி மகாமாயே மகாயோகினி அதீஸ்வரி நந்த கோபசுதம் தேவி பதிம்மே குருதே நமக. நந்தகோபசுதனான ஸ்ரீகிருஷ்ணன் எனக்கு பதியா வேணும், ஹே காத்தியாயினி மாதா இதற்கு அனுகிரகம் பண்ணுன்னு பிரார்த்திச்சென்ற ஒரு மாதம் இந்த தனுர் மாதம். தட்சிணாயனத்துடைய கடைசி. ஆச்சரியமா மனுஷாளுடைய ஒரு வருஷம் அப்படின்றது தேவர்களுக்கு ஒரு நாள். அதில் தட்சிணாயனம்ன்றது ராப்பொழுது, உத்தராயணம்ன்றது பகல் பொழுது. அந்த தட்சிணாயனத்தினுடைய முடிவு தான் மார்கழி மாதம். பகவான் ஆச்சரியமாக ஹரிதையில் பண்ணுற காலம். க்ஷீராப்திநாதன் க்ஷீராப்தியிலே ஆதிசேஷன் மேலே அனந்த சேனா ஜோரா படுத்துன்னு இருக்கிற ஒரு காலம் தட்சிணாயனம். இந்த தட்சிணாயன மாசத்தோட முடிவில், அந்த அயனத்தோட முடிவில் தான் மார்கழி. மார்கழியில் தான் பகவான் அழகா அப்படி தன்னுடைய கண்ணை திறந்து பார்க்குறான். அந்த சமயத்தில் போய் பகவானுடையதான கடாட்சம் நம்ம மேலே வேணும்னு முண்டி அடிச்சுட்டு ஓடுவோம். அதுக்கு தான் வைகுண்ட ஏகாதசி விசேஷமாக சொல்கிறோம். அன்றைக்கி அந்த சொர்க்கவாசல் திறக்கிற சமயத்தில் ஆச்சரியமாக பகவானுடைய கிருபா கடாட்சம் பிரஹசிதம் பிரிய பிரேம வீக்ஷணம்னு கோபிகள் சொல்கிறா இல்லையா, அந்த வீக்ஷணம் நம்ம மேலே விழுந்துடுத்து அப்படின்னா சகலவிதமான பாவங்களும் தானாகவே நாசமாகிடும். அத்தனை சிரேஷ்டம் இந்த மார்கழி மாதம். இந்த ஆச்சரியமான இந்த தனுர் மாசத்திலே தான் பீஷ்ம பிதாமகர் கூட விஷ்ணு சகசரநாமம் எல்லாம் சொல்றார். உத்தராயணம் வந்த உடனே கிளம்பிடுறார். உத்தராயண காலத்துக்காக காத்துருக்கிற காலம் இது. அப்பொழுதுதான் பகவான் கிருஷ்ணன் தர்மர் முதற்கொண்டு எல்லாரையும் அழிச்சுண்டு போய் அதி அத்புதமாக பீஷ்ம பிதாமகரிடத்திலே தர்மத்தை சொல்ல சொன்ன காலம் இது மார்கழி மாதம், தனுர் மாதம். இந்த தனுர் மாசத்தில் பகவானுடைய வைபவங்களை கேட்கறது பரமபாகியம், கோட்டி ஜன்ம சுகிருத்தம். பகவத் கிருப்பை இல்லாமல் ஸ்ரவணம் பண்ண முடியாது. ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணோஹோ ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம். பிரஹ்லாதன் ரொம்ப அழகா சொல்றான். ஸ்ரவணம் பண்ணணும், நிறைய ஸ்ரவணம் பண்ணணும். பக்தி விஷயங்களை ஸ்ரவணம் பண்ணணும். ஸ்ரீமத் பாகவத ஸ்ரவணம் பண்ணணும், ஸ்ரீமத் ராமாயணம் ஸ்ரவணம் பண்ணணும், ஸ்ரீமத் நாராயணம் ஸ்ரவணம் பண்ணணும், ஆழ்வார்களுடைய திவ்ய பிரபந்தம் ஸ்ரவணம் பண்ணணும், சத் விஷயங்கள் ஸ்ரவணம் பண்ணணும், ராதிகா பிரபாவம் ஸ்ரவணம் பண்ணணும். எத்தனைக்கு எத்தனை ஸ்ரவணம் பண்ணுறோமோ அத்தனைக்கு எத்தனை சௌக்கியமாக இருக்கணும். ஏன்னா ஸ்ரவணம் பண்ண ஹிருதயத்தில் அதே விஷயம்தான் அப்படியே உள்ளுக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும். ஹிருதயத்தில் எந்த ஒரு சிந்தனை இருக்கோ அதுதான் நம்முடைய புத்தியில் இருக்கும். புத்தியில என்ன சிந்தனை இருக்கோ அந்த சிந்தனையுடைய பலம்தான் வாக்கில் வரும். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்திரியங்கள் மனசு எல்லாமே போகும். அதனாலே சிரவணம்ன்றது சர்வசிரேஷ்டமான ஒரு யஜ்யம், சிரவண யஜ்யம். பரீட்சித மகாராஜன் கூட சொல்றார், சிரவணம் நன்னா இருக்கு, ஹரிகதாமிருதம் தன்முகாம் போஜச்சுதம் ஹரிகதாமிருதம். உன்னுடைய திருமுகத்தாமரிலேருந்து நான் ஹரிகதை கேட்கிறேன் சுகபிரம மகர்ஷியே, அதனாலே சமாதானமா இருக்கேன். ஜீவிதத்தில் வேற எதுவும் சமாதானம் இல்லை இந்த ஜீவனுக்கு. சாப்பிட்றோம், பெரிய சமாதானம் இல்லை. திரும்பி மத்தியானம் பசிக்கிறது, திரும்பி ராத்திரி பசிக்கிறது, திரும்பி அடுத்த நாள் பசிக்கிறது. அப்பாடா இன்னைக்கு சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சோ அப்படின்னு சந்தோஷமா இருக்க முடியல. திரும்பி நாளைக்கு பசிக்குமே சாப்பிடணுமேனு ஒரு பயம் வந்துடுறது. அடுத்த வருஷம் பசிக்குமே, அதுக்கு தனம் சேமிக்கணுமேனு தோணல் வந்துடுறது. 5 வருஷம் கழிச்சு சாப்பாட்டு கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கணுமே, இப்பயே பேங்க்ல பணத்தை போடலாம், ஷேர் மார்க்கெட்ல பணத்தை போடலாம், டென்ஷனா இருக்கு. ஷேர் மார்க்கெட்ல பணம் போனாலும் டென்ஷனா இருக்கு. ஏன்னா ஜீவிதத்தில் இந்த சாப்பாட்டுக்கு அத்தனை பாடுபட்டு இருக்கும். இந்த பயம் 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 பயம். ஆகாரம் தான் ஜீவிதத்துடைய அஸ்திவாரம்.
ஆனால் அது கூட ஒரு சமாதானமாக நிம்மதியாக. இதெல்லாம் ஒரு பக்கம். அதில் உப்பு புளி ஜாஸ்தியாக இருந்துடுத்து, ஆகாரம் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி டேஸ்டாக இல்லை, நம்ம நாக்கு உள்ள தள்ள மாட்டேங்கிறோம், இவ்வளோ டென்ஷன் இருக்குது சாப்பாட்டில். இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்கு. மார்கழி மாதம் தனுர் மாதம் வந்துடுத்து, நன்னா தணுக்கிறது அப்படின்னா குளிக்க தோண மாட்டேங்கிறது. ஸ்நானம் பண்ண வேண்டாம், பொறுமையாக பண்ணலாம். ரெடி நன்னா சுடுவெள்ளத்தை ஸ்நானம் பண்ணலாம், அப்படிதான் தோன்றதே ஒழிய பெருசாக தோண மாட்டேங்க. அதனால் எல்லா விஷயங்கள்லையுமே ஒரு சமாதானம் இல்லை ஜீவிதத்தில். அதுவும் கலி கோரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதனால் கலியில் சமாதானமே இல்லை. மந்தாஹா சுமந்தமதையோ மந்த பாக்யாஹி உபத்ருதாக பிராயேன அல்பாயுஷ சப்ய கலௌ அஸ்மின் யுகே ஜனாஹ மந்தாஹ சுமந்தமதையோ மந்த பாக்யாஹி உபத்ருதாக. புத்திமந்தம், ஒன்றும் சிந்தனை இல்லை. கோடி தடவை பாகவதம் கேட்டாச்சு, நிறைய சப்தாகம் நடந்துட்டே இருக்கு. அதுவும் திருவனந்தபுரத்தில் கேட்கவே வேண்டாம், மாற்றி 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 சத்சங்கம் நடந்துட்டே இருக்கு. பத்மநாபனே சத்சங்கம் தான், இத்தனை நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனாலும் மனசஞ்சலம் இன்னும் மாறலை. நிறைய ராமாயணம் நவாகம், நிறைய மகாத்மாக்கள் வந்துட்டு, நிறைய நாம சங்கீர்த்தனம். கோவிலுக்கு ஒன்றும் குறைச்சல் கிடையாது, புண்ணிய தீர்த்தங்களுக்கு ஒன்றும் குறைச்சல் கிடையாது. பத்ம தீர்த்தம், வராக தீர்த்தம் நிறைய இருக்கு. ஆனால் மனசாஞ்சல்யம் இன்னும் மாறல. அப்படியே இந்த சஞ்சலம், அப்படியே என்னமோ சாப்பிடும் பொழுது தூங்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு சஞ்சலம், சமாதானம் இல்லாமல் இருக்கு இல்லையா? இந்த சஞ்சலம் போகிறதுக்காகத்தான் சிரவணம். நல்லா சிரவணம் பண்ணணும். ஆச்சரியமா சிரவணம் பண்ண மனசஞ்சலம் மறையும். அதுக்கு தான் சத்சங்கத்துவே நிசங்கத்துவம் ஆதிசங்கரன். எத்தனைக்கு எத்தனை சத்சங்கம் கேட்கிறோமோ, சிரவணம் பண்ணிட்டே இருக்கோமோ, அத்தனைக்கு எத்தனை மனசஞ்சலம் குறையும். நல்லா சிரவணம் பண்ணணும். சஞ்சலம் குறையறதுக்கு ஒரே வழி சிரவணம் ஒன்று தான், வேற வழி கிடையாது. ஒரு 2 மணி நேரம் சிரவணம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, சத்சங்கம் 2 மணி நேரம் கேட்டுட்டோம் அப்படின்னா மனசஞ்சலம் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஒருவேளை சஞ்சலம் வரும், மனுஷாளுக்கு சஞ்சலம் வராமல் இருக்காது. மனுஷனாலே சஞ்சலம் தான், மனுஷர்கள் அப்படின்னால சஞ்சலம். சஞ்சலம் இல்லாதனாலும் உண்டு. யாருன்னு கேட்டால் ஞானிகள், ரிஷிகள், மகாத்மாக்கள், பாகவதா, அவளுக்கு தான் சஞ்சலம் இல்லை. சரி, இது இப்படிதான் அப்படின்னு யதார்த்தம் அவளுக்கு புரிஞ்சுக்கணும். இந்த சஞ்சலம் இருந்துட்டே இருக்கு இல்லையா? அந்த சஞ்சலம் வரும் பொழுதெல்லாம் சத் விஷயம் கேட்டோம், பகவத் விஷயம் கேட்டோம், பாகவதம் கேட்டோம், அந்த ஸ்மரணை இருக்கும் பொழுது சஞ்சலத்துக்கெல்லாம் பதில் கிடைச்சிடும். சரி, பகவான் இருக்கான், கிருஷ்ணன் இருக்கான், ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம், எல்லாம் சரியாயிடும், பார்த்துக்கலாம். வியாதி வந்துருந்தா சரி, மருந்து சாப்பிடலாம் அப்படின்னு மனசு சமாதானம் ஆடும். அதுக்காகத்தான் சத் விஷயம் கேட்கணும். அதுலேயும் தனுர்மாசத்தில் கேட்கறது சர்வசிரேஷ்டம், அதுலேயும் அனந்தபுரியில் கேட்கறது சர்வசிரேஷ்டம். ஏன்னா பத்மநாபனுடைய சன்னிதானம், பத்மநாபன் இருக்கிற இடத்துல குறையே கிடையாது. மனுஷாவுடைய மனசுல தான் குறை இருக்க ஒழிய திருவனந்தபுரத்தை குறை கிடையாது. பத்மநாபனுடைய சந்நிதியில் குறை கிடையாது, பத்மநாபனுடைய அனுகிரகத்தில் குறை கிடையாது, பத்மநாபனுடைய காருண்யத்தில் குறை கிடையாது, பத்மநாபனுடைய கிருபா கடாட்சத்தில் குறை கிடையாது. பத்மநாபன் அத்தனை தூரம் பார்த்து 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 காப்பாத்திட்டு இருக்கார் சகல கோடி ஜீவராசிகளை. ஆராமம் குணசஞ்சயஸ்ய சதனம் முக்கியம் சதாஸ்ரேயசக. மகாராஜா சுவாதித்திரனால் புலம்பரார். ஆராமம் குணசஞ்சயஸ்ய, குணசாகரம், குணத்தெல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து ஒரு சாகரமா. இந்த குணசாகரம் எங்கடா இருக்குன்னா பத்மநாபன் ரூபத்தில் திருவனந்தபுரத்தில் படுத்துட்டு இருக்கு. ஆராமம் குணசஞ்சயஸ்ய சதனம் முக்கியம் சதாஸ்ரேயசக. சதாஸ்ரேயஸ் கொடுக்குமா பத்மநாபன் சந்நிதி. ஸ்ரேயஸ் மட்டும்தான் தரும். ஜீவிதத்துக்கு எது ஸ்ரேயஸோ, ஆத்மாவுக்கு எது ஸ்ரேயஸோ அது எல்லாத்தையும் கொடுத்துருமா. எனக்கு இது வேணும்னு கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. திருவனந்தபுரத்து வாசிகள்லாம் எனக்கு இது வேணுமே, இது இல்லையே, நான் என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்க வேண்டாமா. பத்மநாபனிடத்துல போய் நின்னோம் பத்மநாபா அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னாலே எல்லாம் நடந்துடும். சதனம் முக்கியம் சதாஸ்ரேயசக காருண்யஸ்ய ததா கரோ. காருண்யம் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பத்மநாபன், அவ்வளவுதான். காருண்யத்துக்கு ரூபம் கொடுத்துட்டோம்னா பத்மநாபன். காருண்யஸ்ய ததா கரோ நிரவதேராதேர்கி சித்த ஔஷதம். மனசஞ்சலத்துக்கு ஒரு ஔஷதம், சித்த ஔஷதம் யாருன்னு கேட்டா ஸ்ரீ பத்மநாப சுவாமி. ஆராமம் குணசஞ்சயஸ்ய சதனம் முக்கியம் சதாஸ்ரேயசக காருண்யஸ்ய ததா கரோ நிரவதேராதேர்கி சித்த ஔஷதம் கோரா கௌகதவாக்னி சஞ்சய கணக. ஒரே காட்டுத்தி எப்படி பிடிச்சு எரியறது சம்சாரம். ஒவ்வொருத்தர் சொல்ற வார்த்தைகள்லாம் ஹிருதயத்தை போட்டு உழுக்கிறது இருக்கிறது. கொஞ்ச நஞ்ச சமாதானம் தைரியமும் போயிடுறது. சரி, மனுஷாலிடத்துல பேசினா சமாதானம் லோகத்தை சொல்லுவார், பேசாம இருந்தா தான் சமாதானம்.
நம்ம ஏதோ ஒரு கஷ்டம்னு போய் அவளத்தை சொல்லோம் அப்படின்னா அந்த கஷ்டத்தை இன்னும் விருத்தி பண்றாளே ஒழிய யாரும் அதை குறைக்கிறது கிடையாது. ஏதான ஒரு வார்த்தையை சொல்லி இன்னும் பயத்தை அதிகப்படுத்திடுறான். அதனால இந்த அப்படியே தகிக்கிறதா மனசு அப்படியே தகிச்சுட்டே இருக்கு. ஆபீஸ்ல யாராவது மேனேஜர் திட்டினா மனசு தகிக்கிறது. கிரகத்தில் யாரோ பெரியவாளோ குழந்தையோ இல்லாட்டி கூட இருக்கிறவாளோ பர்த்தாவோ பாரியையோ ஏதான கோச்சுண்டா மனசு தகிக்கிறது. திருவிழா போகும்பொழுது யாராவது நம்மளை பார்த்து கை காட்டி அதை திட்டா அப்படின்னா மனசு தகிக்கிறது. கோவிலில் இவ்வளோ வேண்டாம், கோவிலில் தரிசனத்துக்கு ஏறுவோம், யாராவது ஒருத்தர் கோவிலில் வேலை செய்கிறவா திட்டான்னு மனசு தகிக்கிறது. இப்படி மனசு தகிச்சுட்டே இருக்கு. இந்த தகிப்புக்கெல்லாம் அழகாக நன்னா சிலு 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 நன்னா ஜோடு மழை கொட்டினா நன்னா இருக்கும், அபாடான்னு இருக்கும். அந்த மழையா கொட்டக்கூடிய மேகமாத்தான் ஸ்ரீ பத்மநாபன் இருக்கார். ஆராமம் குண சஞ்சயஸ்ய சதனம் முக்கியம் சதா ஸ்ரேயஸ காருண்யஸ்ய ததா கரோ நிரவதேராதேர்கி சித்தௌஷதம் கோரா கௌகதவாக்னி சஞ்சய கணக சம்சார மேகாநிலக. சம்சார மேகம் ஒன்றும் புரியலை. புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் பெருசு பெருசாக மேகங்கள்லாம் ஒரு ஷேப் இல்லாமல் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கு சம்சாரம். இதெல்லாம் தள்ளக்கூடிய ஒரு காத்து யாருன்னா பத்மநாபன். சம்சார மேகாநிலக சாட்சாத் மூலதனம் சதாம். ஆச்சரியமான சந்த புருஷர்களுக்கெல்லாம் மூலதனம் கஜானா யாருன்னா பத்மநாபன். அப்பப்போ வருவாளாம். ரொம்ப பசிக்கிறது ஆத்மாவுக்கு, சாதாரண நன்னா வயிறு பசிக்கிறது அப்படின்னா ஒரு ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடும், இல்லாட்டி யாரோ ஒரு இடத்துல விருந்து அப்படின்னா என்ன அப்பாடா இது வேணும் அது வேணும் சாப்பிடும். அந்த மாதிரி இந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு பசி உண்டு. இந்த ஆத்மா அப்படியே சுத்தின்றே இருக்கு இல்லையா, புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம். இப்படி சுத்தின்றே கிடக்கிற ஆத்மாவுக்கு பசி வந்துடுறதான். அது சந்து மகாத்மாக்களுக்கெல்லாம் அவள்லாம் பார்க்குறாள், எங்கே போய் நல்ல ஆகாரம் சாப்பிடலாம், ஆத்மாவுக்கு நல்ல ஆகாரம் யார் போடுவான்னு பார்க்குறாளாம். உடனே பத்மநாப பிரபுன்னு தோன்றதான் ஓடி வந்துடுறாளாம். ஆச்சரியம். சாட்சாத் மூலதனம் சதா. அவளுக்கெல்லாம் மூலதனம் இதுதான். பத்மநாபான்னு ஓடி வந்துடுறாளா, அள்ளி சாப்பிட்டுடுறாளாம். சாட்சாத் மூலதனம் சதாம் விஜயதே ஸ்ரீ பத்மநாப பிரபு. அப்படிப்பட்ட உத்தமமான பத்மநாபர் நன்னா இருக்கட்டும். அந்த பத்மநாபருடைய திருவனந்தபுரத்தில் தனுர் மாசத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண விஷயம் கேட்கறது பரமபாகியம். இது பத்மநாப கிருபை, நம்ம பலம் இல்லை. இத்தனை பேர் வந்து உட்கார்ந்துருக்காள் அப்படின்னா பத்மநாபன் பிடிச்சி உட்கார வச்சிருக்கார், என்னை பிடிச்சி உட்கார வச்சு கதை சொல்ல வச்சுன்னு இருக்கார். அதனால ஆச்சரியம். பத்மநாபன் ஸ்வயம் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் தான், அதில் சந்தேகமே கிடையாது. அற்புதமானவன் பகவான் கிருஷ்ணன். மத்யம் கூர்மம் வராகம் நிருசிம்ஹம் வாமனம் பரசுராமம் ராமம் இத்தனை அவதாரம் எடுத்தானா எம்பெருமான். ஆனாலும் மனசுல திருப்தி இல்லையா, பகவானுக்கே ஒரு திருப்தி இல்லை. இத்தனை அவதாரம் எடுத்தோம், நன்னா தான் இருந்தது. மத்ய அவதாரம் பரவாயில்ல, ஏதோ வந்தோம் போனோம், யாரோ ஒருத்தனை காப்பாத்தினோம் அப்படி இருந்துதான் பரவாயில்ல. மத்ய அவதாரம் கூர்ம அவதாரம், தேவர்கள் அசுரர்கள் ரெண்டு பேருக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கும்படியா ஒரு கூர்ம அவதாரம். அமிர்தத்தை எடுத்த பிறகு தேவேந்திரனும் யாருமே கூர்ம அவதாரத்தை கண்டுக்கவே இல்லை. சரியா சொல்லலாம், தேவேந்திரன் கூர்ம அவதார மூர்த்தியை இந்திர சபையில் வச்சு டெய்லி அர்ச்சனை பண்ணணும். பிரபு நீதாண்டாப்பா அமிர்தம் கொடுத்தாய், கூர்ம பிரபுவுக்கு நமஸ்காரம்னு சொல்லி சகசிரநாமம் சொல்லி கூர்ம அவதாரத்தை பூஜை பண்ணணும். அவன் யாரும் பண்ணலை. மற்றவாளும் பெருசாக நம்ம லோகத்துலையும் பார்த்தோம்னா பூமியிலையும் எங்கேயும் பெருசாக கூர்ம அவதாரத்துக்கு ஒரு பெரிய கோவில் கூர்ம பகவான் கிடையாது. பார்த்தோம்னா கூர்மக்ஷேத்திரமும் ஒன்று இருக்குது, அங்கே மட்டும்தான் கூர்ம அவதாரம். மற்ற எல்லா இடங்கள்லையுமே கூர்ம அவதார மூர்த்தி யாரும் கொண்டாடுறது கிடையாது. கோவில்லாம் கூட எங்கேயோ இருப்பார் ஓரத்தில் ஒரு பாட்டு. பத்மநாபர் கோவிலில் கூட விளக்கு சம்பந்துட்டு தான் கூர்ம மூர்த்தி இருக்கார். தனியாக கூர்ம அவதாரத்துக்கு ஒரு சன்னிதானம் இல்லை. ராமனுக்கு உண்டு, கிருஷ்ணனுக்கு உண்டு, நிருசிம்மத்துக்கு உண்டு, எல்லாருக்கும் உண்டு. கூர்ம அவதாரம் ஏதோ விளக்கு தூக்கிட்டு பாவமாக முன்னாடி நின்றுருக்கார், அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே ஒன்றும் கூர்ம அவதாரத்துக்கு ஒரு பெரிய பலம் காண கிடைக்கல. மனுஷாலும் கொண்டாடலை, ஏன்னா நமக்கு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லையே. அது தேவர்கள் அசுராளுக்கு தானே பிரயோஜனம். அவர் பாட்டுக்கு மந்திரமலையை சுமந்தா ஆச்சரியமாக கடைஞ்சா அடுத்தா. அதனால் மனுஷா பார்த்தா இந்த மூர்த்திக்கு நமக்கு சம்பந்தம் இல்லை, இவர் ஆராதனை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரம் கொடுப்பாருன்னு தெரியலை, அதனால் அவர் வேண்டாம். அப்படி மனுஷாலும் கூர்ம அவதாரத்தை கொண்டாடிய பெரியவாள்லாம் கூட பார்க்கலாம். எத்தனையோ மகாத்மாக்கள்லாம் எத்தனையோ அவதார மூர்த்திகளை ரசித்து அனுபவிச்சிருக்காங்க. ஆச்சரியமா நிறைய பேர் பார்க்கலாம். வாதிராஜர், நிகமாந்த மகாதேசிகர்லாம் அயக்ரீவ மூர்த்தி உபாசனை பண்ணியிருக்காங்க. எத்தனையோ பேர் தியாகராஜர், துளசிதாசர்லாம் ராம அவதாரத்தை கொண்டாடி இருக்கா. மீரா, கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு, பெரியாழ்வார், ஆண்டாழ்வாள்லாம் கிருஷ்ண அவதாரத்தை அனுபவிச்சிருக்கா. வராக அவதாரத்தை கூட ஆச்சரியமா நாராயண தீர்த்தர் அந்த மாதிரி நிறைய மகாத்மாக்கள் அனுபவிச்சிருக்கா. நிருசிம்ம அவதாரம் பிரகல்லாதன் முதற்கொண்டு
எத்தனையோ பக்தர்கள் ஆழ்வார்கள் பல பேர் நிருசிம்ம அவதாரத்தை அனுபவிச்சிருக்காங்க. பலராம அவதாரம், பரசுராம அவதாரம், கேரளாவில் கேட்க வேண்டாம், பரசுராம க்ஷேத்திரம். எத்தனையோ அவதாரங்களுக்கு இருக்கிற பிராதானியம் நிச்சயமா பார்த்தோம்னா கூர்ம அவதாரத்துக்கு இல்லை. யாரும் அதை ஒரு பெருசா ஏதோ கூர்ம அவதாரம் பகவான் எடுத்த அவதாரம்னு ஒரு மரியாதை இருக்க ஒழிய, ஆஹா கூர்ம அவதாரத்தை போய் சரணாகதி பண்ணலாம், கூர்ம அவதாரம் மூர்த்தி நடத்த ஒரு உபதேசம் கேட்கலான்னு யாருக்கும் தோன்றதில்லை. அதனால கூர்ம அவதாரம் பகவான் பார்த்தான். அதுக்கும் தாண்டி இன்னும் அவதாரம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டான். ஆச்சரியமா வராகமா வந்தான். மத்யம் கூர்மம் வராகம். மத்ய அவதாரம் அப்படி பிரளயத்தில் சுத்தினார். ஒரே ஒரு ராஜன், ஒரு பாண்டியராஜனுக்கு உபதேசம் பண்ணார். அப்படி பிரளயம் முடிஞ்சது. அப்போ சரிடா வேலை ஆயிடுத்து, நான் போயிட்டார். கூர்ம அவதாரம் அப்படி பார்த்தார். அழகா தேவர்கள்லாம் அமிர்தம் வாங்கிட்டா. பகவான் கூர்ம அவதாரத்தை கொண்டாடுறதுக்கு யாருக்கும் நேரம் இல்லை. அதுக்குள்ள மோகினி அவதாரம் எடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது. இத்தனை அவதாரங்கள் எடுத்துல கூர்ம அவதாரம் காணாம போயிடுத்து. மோகினி அவதாரம் எடுத்த அமிர்தம் எல்லாம் கொடுத்த உடனே மோகினி அவதாரம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். இந்திரனே மயங்கி போன நன்னா தான் இருக்கார். சிவபெருமானே தோத்து போயிட்டார், நன்னா தான் இருக்கார். அவர் கூட மறந்து போயிட்டார் கூர்ம அவதாரத்தை. அதனால் அவர் தள்ளி விட்டார். அதனாலே பகவான் பார்த்தான், வராக அவதாரம் எடுத்தான், பூமியை உத்தாரணம் பண்ணான். சுவாயம்புவ மனு சதரூபாவுக்காக